Shila Prabhupada ki, Anantagodi Vaishnavrinda ki, Namacharya Shila Haridas Thakur ki, Shri Vraj Mandal Parikrama ki, Shri Vraj Mandal Parikrama ki, Go Premanande, all glories to the dismal devotees. Slava Sabrasham Sapradnam, Slava Sabrasham Sapradnam, Slava Sri Guru Ishi Gauranga. Slava Srila Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. So find a comfortable place to sit. Присаживайтесь, пожалуйста, поудобней. Найдите себе комфортное место. If you want to sit in the shade, well, there's place around here on the side. Желающие разместиться в тени, справа от меня есть достаточно места. If you want to sit in the sun, that's fine. Желающие сидеть на солнце, места тоже предостаточно. Как сказать, это ваш выбор. It's your choice. It's up to you. We are in the temple of Mahalakshmi. Итак, преданные, мы находимся в храме Махалакшми. Now again, you know, like we were in Sheshashai. Мы были в Шешашае. And in Sheshashai you might think, yes, well, you know, it's Vishnu and he's nice. И в Шешашае вам могло показаться, что на алтаре был Господь Вишну, и он был красивый. Хороший человек, я не против, Господь Вишну. And here we are in Mahalakshmi's temple, and it's sort of the same thing. И теперь мы находимся в храме Махалакшми Деви, и, вероятно, это одно и то же. Она неплохая Матаджи. Well, there's a whole story behind this. Но есть целая предыстория появления Махалакшми Деви именно здесь, в этом месте. Пристегните ремни безопасности. Fasten your seatbelts. Yeah, really. Because when Lord Krishna was here, having his pastimes in Vrajmandala, Когда Господь Кришна находился здесь, в Враджа-мандале, и здесь же проходили его игры, Lakshmi Devi was watching from Vaikunta. Лакшми Деви наблюдала за его играми, находясь на Вайкунтхе. And Lakshmi Devi thought, wow, that's what a... Well, when she saw the rasa dance, she thought, wow, that's amazing. И когда она увидела танец расы, она подумала, ну надо же, какое удивительное явление. She likes to dance also. Она тоже очень любит танцевать. So she thought, yeah, I must come down and get into this dance. Поэтому она подумала, я должна спуститься на эту планету и поучаствовать в танце расы. Okay, so she came down. Она спустилась. And she landed here. И приземлилась именно в этом месте. And then she thought, right, that's it, now I got to get into the dance. И она преисполнилась решимости попасть в танец раса. Okay, so what do I do, I mean, in order to be accepted in the rasa dance? Так, что же я должна сделать, чтобы меня пустили в танец раса? Yeah, so she thought and she thought. Она думала и думала. And then she thought, Затем она еще думала. I know what I'll do. И придумала. Я знаю, что я сделаю. To become qualified to enter the rasa dance. Для того, чтобы обрести необходимую квалификацию, чтобы войти в танец раса. I'm going to do austerities. Я буду совершать аскезы. Wow. Super austerity. Сверхаскезы. Очень сильные.
Yeah, I won't eat hardly. Я не буду практически ничего есть, I will hardly sleep. едва ли буду спать. So all these types of things, these are all austerity. Таковы одни из вероятных аскез. And she thought, this is how I will become qualified to enter the rasa dance. И она подумала, что этих вариантов аскез ей должно хватить, чтобы обрести нужную квалификацию и войти в танец раса. That was 5,000 years ago. Происходило все 5000 лет назад. She's still here doing austerity. А она до сих пор здесь совершает свои аскезы. She has not been allowed into the rasa dance yet. И до сих пор не получила дозволения войти в танец раса. This is a very important point. Это очень важный момент. And there's extremely interesting discussion in Chaitanya Charitamrita. В Чайтанья Чаритамрите содержится очень интересное описание. When Lord Chaitanya was staying in Sri Rangam. Господь Чайтанья находился в Шрирангаме. You remember some of you were there with us last year? Может быть, те, кто из присутствующих были с нами в прошлом году там, помнят. Yes. So, you remember we went to that temple with Jagannath deities, which they say were made by Lord Chaitanya. Помните, мы заходили в храм, где были божества Джаганатхи, которые, как они сказали нам, сделал сам Господь Чайтанья. Do you remember? Помните? Да. Igor remembers. Игорь помнит. Spasiba. Thank you. So, that temple belongs to the same family. Этот храм принадлежит той же самой семье, with whom Lord Chaitanya stayed for 4 months. в доме которой Господь Чайтанья проживал в течение 4 месяцев. So that family, they were and they still are one of the main pujari families of Sri Rangam. Семья эта была и является по сей день одними из главных пуджари в храме Шрирангама. They are pujaris of Lakshmi Devi. Они также являются пуджари Лакшми Деви. She has her own separate temple. У нее есть свой сокровенный священный храм. Okay, so they're big devotees of Lakshmi Narayan. Они являются очень важными в обществе, серьезными в практике, преданными Лакшми Нараяне. And Lord Chaitanya is staying with them. Господь Чайтанья, тем не менее, жил у них. And he thought, they're such nice devotees. И он подумал, они такие замечательные преданные. But they just don't understand Krishna, Radha Krishna are higher than Lakshmi Narayan. Но они не признают Кришну, Рада Кришну выше Лакшми Нараяны. Much higher. Гораздо более высокое положение, которое они занимают по праву. So let me try to help them. Я собираюсь, подумал Господь Чайтанья, помочь им понять положение Радхи Кришны. I will preach to them so they understand. Я буду проповедовать им, чтобы они обрели должное понимание. So he preached to one of the head of the whole family. His name was Venkata Bhatta. Он проповедовал главе семейства, которого звали Венката Бхатта. And Lord Chaitanya, is very clever. Все знают, что Господь Чайтанья очень умный. He didn't just say, listen, what do you think you're doing? Он не подошел и не сказал, слушайте, что это вы тут вообще устроили, чем вы тут занимаетесь? Sunubai. If you want to get the attention of someone here, just say Sunubai. Когда хочешь получить внимание присутствующих, можно сказать Сулубай. Sunu. It means listen, brother. Сулубай это значит слушай, брат. Sunu. So
So in a very clever way, he preached to him. Очень умным способом Господь Чайтанья проповедовал. He said, yeah, you know what? I heard Lakshmi Devi wanted to enter the Rasa dance. Он сказал, я слышал, что Лакшми Деви желает войти в танец раса. And Venkata said, yes, that's right. И Венкатабхата сказал, да, это так. And Krishna said, but why? Why would she want to leave her husband Narayan in Vaikuntha and come to Vrindavan to dance with Krishna? Господь Чайтанья сказал Венкатабхате, а зачем Лакшми Деви оставлять своего супруга, Господа Нараяну, на Вайкунтхе и приходить сюда, к Господу Кришне, чтобы танцевать с ним? Because she left Narayan. Потому что ей для этого придется оставить Господа Нараяна. She's meant to be the topmost chaste wife. А Лакшми Деви необходимо поддерживать свою репутацию самой целомудренной жены. How could she leave her husband to associate with Krishna? С какой же стати ей тогда оставлять своего мужа ради общения с этим Кришной? This is Lord Chaitanya is asking Venkata. Такой вопрос задает Господь Чайтанья Венкатабхате. And Venkata said, no problem. Венкатабхата говорит, нет проблем. Krishna is an expansion of Narayan. Кришна ведь является экспансией Господа Нараяна. Narayan is the original. Нараяна изначален, Krishna comes from him. а Кришна исходит из него. So there's no difference. Поэтому нет никакой разницы. So there's nothing wrong with it. Sorry. There's nothing wrong. Нет никакой ошибки, нет никакого противоречия. Yeah. He said a chaste wife will want to associate with her husband in all the different aspects of his life. Целомудренная жена желает общаться со своим супругом во всех его аспектах жизни. And Krishna, he's a form of Narayan. А Кришна известна всем, что является формой Нараяна. And he's like a real fun-loving form of Narayan. И причем он является такой веселой формой Господа Нараяна, склонной к любовным утехам. He dances, he makes jokes. Он танцует, он шутит. He's a fun fellow. Он такой весельчак. And so naturally Lakshmi would want to associate with him. Поэтому естественно, что Лакшми хотела бы пообщаться с ним в этой форме. And so therefore she came to take part in the rasa dance with him. Поэтому она пришла, преисполнившись желание войти в танец раса. And Lord Chaitanya said, thank you for the wonderful explanation. И Господь Чайтанья сказал Венкатабхате, спасибо большое за прекрасное объяснение. Wow, that was just fantastic. Просто фантастически все разложили. Lord Chaitanya said, but I still have one problem. Но, сказал Господь Чайтанья, знаете, у меня все-таки вот что-то не вяжется. I accept what you said. Я принимаю то, что вы сказали. So I understand why she wanted to enter the rasa dance. Я понимаю причину, по которой она захотела войти в танец раса. But I don't understand why was she not able to enter the rasa dance. Но я не понимаю, почему она не получила дозволения войти в танец раса. She has been performing austerities at the time of Lord Chaitanya for 4,500 years. К тому моменту, когда Господь Чайтанья задавал этот вопрос, Лакшми Деви уже совершала аскезы на протяжении 4500 лет. Still she isn't able to enter the rasa dance. И к тому моменту не получила дозволения войти в танец раса. Oh, please explain that to me. Пожалуйста, объясните этот момент мне, сказал Господь Чайтанья. Oh, poor Venkata. He was bewildered. Бедолага Венкатабхата, он был сбит с толку.
Bedamaga. They said, you know, that is beyond me. Как они говорят, знаете, это выше моих сил. And he said, you know, I think the only person who can understand that is you. И тогда он сказал Господу Чайтанье, вероятно, единственной личностью, которая может понять эту причину, являешься ты. Because you are the same Supreme Lord. Потому что ты тот самый Верховный Господь. Please help me to understand. Пожалуйста, помоги мне понять. So then Lord Chaitanya explained Затем Господь Чайтанья объяснил ему, that you cannot approach Krishna by austerity, невозможно приблизиться к Кришне путем совершения аскез, not by cultivation of knowledge, путем культивации знания, not by giving charity. путем раздачи милостыни. You can only approach him through devotion. Приблизиться к Кришне можно только следуя путем преданного служения. And Krishna in Vrindavan, you can only approach him by following in the footsteps of the Brijbasis. А приблизиться к Кришне во Вриндаване возможно только одним путем, следуя по стопам Бриджабаси. And to enter the rasa dance, you have to follow in the footsteps of the gopis. А чтобы войти в танец расы, необходимо следовать по стопам гопи. And she was not willing to do that. А Лакшми Деви не желала следовать по стопам гопи. First of all, she wanted to maintain her opulent position. Прежде всего, она хотела продолжать поддерживать свое положение, имея множество достояний. You know, very exotic clothes, Она носит очень экзотические одежды. amazing jewelry, Она носит удивительные украшения, sitting on big thrones. восседая на большом троне. That's not how the gopis act. Гопи так себя не ведут. If she wants to really enter the rasa dance, Если бы Лакшми Деви действительно хотела войти в танец расы, she will have to become a little village gopi girl. ей необходимо было бы стать маленькой деревенской девочкой. She will have to learn how to make cow dung patties. И ей необходимо было бы научиться лепить лепешки из коровьего навоза, How to clean the floor very nicely мыть полы правильным образом and be very humble in front of her mother. и очень смиренно на цыпочках вести себя по отношению к своей маме. Then she can become a Brijbasi, Тогда только она могла бы стать Бриджабаси. and then she can be accepted for the rasa dance. И тогда ее приняли бы в танец расы. But she was not ready to do that. Но она на самом деле не хотела идти таким путем. She wanted to remain big, opulent, powerful Lakshmi Devi. Она желала продолжать оставаться серьезной, важной, с большими достояниями Лакшми Деви. Yes. So, yeah, she was not willing to humble herself. Она не желала стать смиренной. She, yeah, so that's Lakshmi's problem. Это проблема Лакшми Деви. She wasn't willing to get into humble devotional service. Она не пожелала встать на путь преданного служения, следуя по нему со всем смирением. She wanted just to do austerity Она просто хотела следовать аскезам and impress Krishna. и впечатлить таким образом Кришну. But Krishna is only impressed by love and devotion. Но впечатляет Кришну только любовь и преданность. So that was 4,500 years ago. 4500 лет назад произошло это событие, She's still here. а она до сих пор здесь.
Maybe someone should preach to her. Может быть, кто-то из вас может пойти и попроповедовать ей. Golden chitatni menchichem shesnatsa krugo. Очень беломаполна. She has to chant 16 rounds minimum very attentively. So like this, Venkatabhatta's heart was changed. Таким образом, сердце Венкатабхаты изменилось. And his son Gopal became Gopal Bhatta Goswami. А его сын Гопал стал Гопал Бхаттой Госвами. And his brother Prabodhananda became Prabodhananda Saraswati. А его брат Прабодхананда стал Прабодханандой Сарасвати. Great Brijbasi Vaishnava. Великим Вайшнавом Бриджабаси. Sometime after that, the family changed back into Lakshmi Narayan worshippers. After that, they changed back. They changed back. Через некоторое время после этого семья вновь стала поклоняться Лакшми Нараяне. And that's what they do today. И по сей день они делают это. But they all know what happened. Но все они знают, что на самом деле случилось. They're nice people, you can meet them and speak with them. Люди, они очень любезные, с ними можно поговорить на эту тему. And they all know what happened when Lord Chaitanya came. Все они знают, что произошло, когда Господь Чайтанья приходил в их семью. Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki. Jai! So this is the forest of Belvan. Мы находимся в лесу Белван. Means the forest of Bale trees. Лес деревьев Бел. If you've been in Mayapur, probably you have had Bale juice. Если вы бывали в Майяпуре, то, вероятно, вы там пробовали сок из плодов деревьев Бел. Bell juice. It's served at breakfast in our temple every day. Во время завтрака в нашем храме каждый день подают такой сок. So Krishna would come here, and there was big forest of Bale trees. Кришна пришел в этот лес и увидел большое количество деревьев Бел. And him and the cowherd boys, they'd eat Bale fruit and throw Bale fruit. Вместе с мальчиками-пастушками Кришна вкушал плоды деревьев Бел и разбрасывал их. And make Bale juice. И делал сок из плодов деревьев Бел. So it's one of the 12 main forests. Белван является одним из 12 главных лесов. There's not many Bale trees left. Не так много деревьев Бел осталось. The only one that I've seen left still is this one just right here, this kind of thin tree. Единственное, которое лично я видел за последнее время, это This thin. This one where the girl with the pinkish dresses. On the right hand. On the right hand. То самое тонкое дерево, которое находится справа от маленькой девочки в розовых одеждах. Anyway, yeah, not the big banyan tree. Небольшое баньяновое дерево. The one just in front of the South African devotees. Вот это тонкое дерево, которое находится прямо перед южноафриканскими преданными, которые сидят справа. That's a Bale tree. Вот это дерево Бел. Что? Да, которое ближе к нам. Его хорошо видно на самом деле. Понимаете? Все его видят, все поняли, да? Вот, Вот, спасибо, да, вот. наконец-то. Спасибо. Just stay like Вот, that. вот стойте так, все, не двигаемся. Спасибо. If you go outside about, 20 or 50 meters, you'll see the Madan Mohan temple. Если выйти на расстояние 20-50 метров в левую сторону, то можно увидеть храм Мадны Мохана. And you'll see the whole of Vrindavan town. И можно увидеть весь городок Вриндаван. You can walk to Vrindavan from here. Можно отсюда пешком дойти до Вриндавана. Just have to swim across the Yamuna. Только Ямуну переплыть надо. And if you want, but there's not really time,
The Yamuna, the best way to go closest is just behind the temple. На самом деле не так у нас много времени, но если бы у нас было его достаточно, можно было бы просто зайти за храм и прямо сразу спуститься к Емуне. Это ближайший, кратчайший путь до нее. Сразу, я задал, может быть, 500 метров или что-то. 500 meters or something, maybe 300. So that is the story of Mahalakshmi in Belvan. Такова история появления Махалакшми в Белване. Shri Mahalakshmi ki. Jai. Shri Belvan Dham ki. Jai. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Jai. Go Premananda. Haribo. Okay, so have your last darshan of Mahalakshmi. Получите, пожалуйста, свой последний даршан Махалакшми Деви. Then you can go back to the buses.